بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء
للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah, subhanallah. InsyaAllah sama-sama kita membacakan Asma'ul Husna. Dan insyaAllah sebagaimana hadis Nabi SAW, sesungguhnya nama Allah ada 100 kurang 1, iaitu 99 nama Allah yang mulia. Asma'ul Husna maksudnya nama-nama Allah yang tinggi, yang teragung, yang mulia, yang suci. Faman ahsaha, maka barang siapa yang menghafal, barang siapa yang membaca, barang siapa yang menghayati, barang siapa yang beramal dengan Asma'ul Husna ini, dakhala jannah. Subhanallah, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah, kelebihannya sangat besar ya. Jadi insyaAllah sama-sama kita membacakan Asma'ul Husna. Walaupun mungkin kita belum lagi sampai peringkat memahami setiap maksud, InsyaAllah yang penting kita bermula setiap pagi dengan membaca nama Allah Asma'ul Husna. Mudah-mudahan selepas ini Allah kurniakan kita peluang, kesempatan untuk menghayati dan memahami Asma'ul Husna, InsyaAllah. Subhanallah. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم
الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Abi bunyi juga. Maksudnya isu wire ni lah. Kejap ya, sahabat-sahabat. Sabar, ada masalah gangguan suara. Ya, subhanallah, subhanallah. Cubaan. Okey tak suara? Di FB dah clear ke? Okey dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Segala puji bagi Allah. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, Rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, ya Allah permudahkanlah urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina, ya Allah bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, yafqahu qawlana, agar mereka memahami apa yang kami perkatakan. Allah maftah alaina hikmataka, ya Allah bukakanlah pintu hikmahmu ya Allah. Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika, dan ya Allah limpahkanlah kepada kami rahmatmu. Wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Dua-dua itu doa daripada hadis Nabi dan juga doa daripada Al-Quran. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, para wanita terutamanya, saya rasa sebahagian besar 90% yang hadir setiap kali kuliah saya adalah di kalangan kaum ibu dan kaum wanita. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, kata-kata motivasi yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat, dengan puan, dengan ibu-ibu, ayah, subhanallah, tak kiralah siapa sahaja. Sekejap encik, sebab dia macam dia menunduk ke bawah, jadi saya nak ke atas sikit, dia tak boleh. Oh, kenapa saya ingat ni? Sekejap ya. Dia tersekat ni bila saya nak buat tinggi sikit sebab dia macam. Okey. Ke depan, boleh ke depan sikit. Okey. Okey, subhanallah. Kata-kata motivasi yang saya nak kongsikan dengan sahabat iaitu berkenaan dengan bukan kata-kata motivasi, nak susun ayat motivasi tu, antara perkara yang menyebabkan, antara perkara yang menjadi punca kita kurang produktif, ataupun yang menjadi punca kita tidak dapat mencapai impian kita, ataupun lambat mencapai impian. Tak dapat langsung ataupun lambat. Masya Allah. Ada yang bagi salam Ustaz Tengku Fazli dan Ustazah. Ada juga bagi salam pada Ustaz Tengku. Masya Allah. Subhanallah, daripada Singapura, pada semua. Okey. Perkara yang menyebabkan lambat kita tercapai impian ataupun keinginan ataupun cita-cita ataupun langsung tak tercapai sampai mati adalah kerana satu sikap ni saja. Kalau kita boleh buang sikap ni, sebenarnya dah lama dah kita berada di tahap yang jauh lebih baik. Apa dia tuan-puan sekalian? Cuba teka. Sikap apa yang menyebabkan tertangguh ataupun terhalang, yang menyebabkan kita lambat untuk mencapai sesuatu impian, cita-cita ataupun keinginan? Boleh tak? Siapa boleh teka? Sikap apa tu? Tengah nak baca ni. Fazli, ya, sikap malas lagi. Betul, malas lagi. Ya, oh ramai jawab malas. Okey. Sikap malas, ya, lagi. Malas, oh ada AJMLS. Betul lah tu, sikap malas. Betul. Okey, sikap malas, betul tak? Okey, malas. Ada yang malas nak jawab kan? Betul sebenarnya. Tak jaga solat, ego. Ya, betul. Semua jawapan betul. Ya, okey. Sekarang saya dah jumpa ada yang jawab bertangguh. Sebenarnya saya nak, ya. Malas tu betul, semua betul. Cuma saya nak sebut salah satu jawapan yang betul ialah bertangguh. Adalah bertangguh. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, syaitan, dia bukan bisik supaya kita tak buat. Tak. Dia tak bisik. Bagi orang-orang baik macam tuan-puan sekalian ni, yang kita yang sedang berubah ni,
Dia tak bisik. Jangan solat, jangan baca Quran, jangan sedekah, jangan apa? Jangan tak apalah nanti. Ayat dia nanti. Masya Allah. Dia membisikkan harapan palsu. Dia membisikkan supaya kita seolahnya kita ni ada masa. Seolahnya kita boleh buat nanti. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila bertangguh perasan tak? Contohnya kita target hari ni nak baca Yasin. Lepas tu ngasa ngantuk, tak apa nanti jap lagi lah sekali solat duha. Lepas tu kita mula disibukkan. Lepas tu kita kata nanti lepas zuhur, sempat lagi lepas zuhur. Dia bukan kata jangan ataupun tak payah bacalah Yasin ni. Tak. Kita bawa perasaan nak baca surah Yasin tu, kita bawa. Menyebabkan kita rasa macam senang hati. Lainlah kita tak ada niat tak nak baca Yasin hari ni. Tak. Biasanya kita akan tangguh. Dia bisikkan harapan palsu. Kita akan tangguh. Lepas zuhur tak sempat juga, tak apalah lepas asar. Dan kebanyakan rizak orang yang bertangguh, dia langsung tak akan buat. Dia tak akan buat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalaupun dia buat dalam keadaan yang bukan dalam keadaan yang tenang, bukan dalam keadaan yang selesa. Masya Allah. Saya cuba pagi ni. Sebab semangat kan, tengah semangat. Masya Allah. Apa yang selama ni saya dah terfikir lama nak buat adalah benda tu kecil je sebenarnya. Benda tu kecil tapi sebab saya tangguh, subhanallah, benda tu boleh selesai dalam waktu yang segera. Lepas tu bila kita cuba hari ni, tuan-puan sekalian, cuba hari ni, apa yang terfikir kita nak buat, kita terus buat. Kita jangan tangguh. Benda kecil ke benda besar? Benda besar bermula. Mungkin benda besar yang tak boleh settle hari ni, tapi kena bermula. Jangan tangguh. Ada orang dia nak cuba post iklan, dia berniaga. Tapi duk tangguh sebab apa? Dia tangguh nanti dah mahir. Dia tangguh nanti sampai tahap sekian-sekian. Dia tangguh nanti gaji contohnya. Betul lah orang kata tunggu gaji. Masya Allah. Tapi cuba hari ini, apa yang terlintas, yang kita nak buat, terus buat masa tu juga. Syaitan memang tak suka orang yang terus buat, proaktif, produktif. Maksudnya, ya Allah, kita niat apa? Niat nak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika satu sekali, terus buat. Ada orang dia tunggu nanti lepas zuhur lah buat, nanti lepas zuhur. Nanti tu tuan-puan sekalian, dia suruh kita nanti sampai sudah nanti sampai tidur. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah ya tuan-puan sekalian, itu kata-kata motivasi hari inilah supaya kita bersemangat untuk memulakan minggu, hari minggu yang baru. Kan ada orang bermula hari minggu hari ini. Dan saya percaya sebenarnya kalau kita tak tangguh, antara benda yang saya nak buat terus lepas ni, insyaAllah tak tangguh, saya kan nak print bacaan. Contohnya tuan-puan mungkin tak terfikir kan, saya nak scan ataupun nak print lah, saya cari ikut internet ke. Contohnya saya nak lancarkan hafalan surah Yasin. Dah lama dah saya terfikir ni surah Yasin ni dibuka. Sama ada saya nak print ataupun nak scan, kan scan lepas tu print ataupun cari dalam internet lepas tu print. Saya nak tampal di ruang utama rumah. Nak tampal. Saya fikir kalau ataupun pilih buat ayat besar-besar, adjust cari dalam internet yang kita boleh print. Maksudnya kalau yang ni kan jadi kecil juga. Tapi mungkin satu page tu 10 muka surat. 10 muka surat, 10 ayat saja. Contoh besar-besar, daripada jauh pun kita dah nampak. Lepas tu saya nak tampal di ruang, ada ruang yang mana anak-anak dan saya, suami isteri juga akan lalu kawasan tu. Jadi bila lalu je, berhenti sekejap. Maksudnya perkemaskan bacaan. Dan semua ahli keluarga kena buat perkara yang sama. Dan kita ada target 2 minggu untuk lancarkan hafalan Yasin. Contoh. Jadi, bila diorang teragak, diorang tengah hafal-hafal, diorang lupa, diorang pun pergi berdiri depan tu. Perkara ni dah lama saya niat, tapi saya tak buat-buat. Dah habis Yasin, surah apa pula? Contoh. Ataupun ada doa-doa baru, zikir-zikir baru. Jadi, print je terus, tampal. Sebelum ini, saya memang dah ada buat contoh zikir tu. Contoh zikir tu kan. Cik tak nampak Contoh zikir tu, saya tampal. Ini ialah, saya bukan tampal di ruang ni saja, ada banyak tampal. Zikir tu saya tulis sendiri sebab kecil je. Saya ada tampal di, bukan sini je, sini, bilik
Lepas tu kat dapur. Sampailah zikir yang baru saya beramal ni dah jadi sebati, dan bila anak-anak lalu pun dia pada ingat. Contoh lain, doa lepas wuduk. Tuan-puan sekalian, doa lepas wuduk kan. Subhanallah, ada orang, ada anak, ada ibu ayah, kalau tak buat macam tu, dia tak ingat. Sebab tak ingat tu, dia jadi tak baca. Tuan-puan sekalian, hadis Nabi baca doa selepas wuduk tu hadis sahih. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah wuduk, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek tu je tuan-puan sekalian. Nabi kata apa? Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Kalaulah kita nak pastikan diri kita, suami, anak-anak semua masuk syurga, berkumpul balik kat syurga, kita mesti pastikan istiqamah setiap kali ambil wuduk untuk solat tu baca doa ni. Nabi kata apa? Akan dibuka 8 pintu syurga bagi orang yang ambil wuduk lalu baca doa tu. Doa apa? Pendek je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita nak tambah, subhanallah, sebagaimana doa menurut riwayat yang lain menyebutkan ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal salihin. Tolong tengok ceramah saya yang lepas, banyak kali dah saya ulang. Doa tu kalau kita baca lepas wuduk akan dapat apa? Dibuka 8 pintu syurga. Untuk kita dibuka 8 pintu syurga, dan sebahagian para ulama mensyarahkan maksud dibuka 8 pintu syurga ni antaranya adalah kita akan dipermudahkan melalui jalan-jalan ke syurga hari ini. Maksudnya di dunia Allah permudahkan jalan kita untuk menempuh jalan ke syurga. Masa Allah permudahkan kita untuk beramal soleh, Allah akan permudahkan kita buat ibadah, Allah akan ringan dan sihatkan tubuh badan kita untuk buat ketaatan. Maksudnya di situ, dengan kita beramal doa tersebut, Allah akan permudahkan kita istiqamah. Jadi, kena bermula dengan istiqamah perkara kecil sebelum nak istiqamah perkara besar. Jadi, saya percaya ada dengan kita yang nak print, kan, nak buat. Mungkin anda kata, Ustaz Zau, masih tak ada printer. Anda boleh usaha sebenarnya, ada banyak kedai yang sediakan print. Mungkin, usahakan PKP ni, cuba hubungi kedai tu, dia buat tak servis tu, cuma kita ambil dekat pintu. Maksudnya nak 1000 daya. Sama juga ramai orang nak hafal Sayyidul Istighfar tu. Yang mana Nabi kata siapa yang mati dicatat baginya bakal penghuni syurga. Itu pun hadis sahih tuan-puan sekalian. Berapa tahun lagi? Umur dah 30, 40, 50 tak hafal lagi Sayyidul Istighfar tu. Perlu berapa tahun lagi untuk hafal? 60 tahun lagi? 70 tahun lagi? Berapa tahun lagi? Akhirnya mati. Tak sempat nak jadikan amalan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca pada waktu pagi Sayyidul Istighfar, lalu dia mati di antara waktu pagi hingga pada waktu malam sebelum maghrib, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang, sama ada lepas asar ataupun lepas maghrib, kan waktu maghrib tu masuk hari, jika dia mati pada malam tersebut, waktu tidur ke mati, waktu jaga ke mati, tak tahulah sebab apa meninggal tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu Akbar. Nabi sebut itu Sayyidul Istighfar yang bermaksud penghulu istighfar. Istighfar paling pendek astaghfirullah. Panjang sikit astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Panjang sikit lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Contohlah kalau ada yang tambah. Tuan-puan sekalian, kalau saya nak kupas berkenaan dengan kelebihan istighfar, ada buku khas. Kelebihan istighfar, manfaat istighfar, fadilat istighfar. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati sekalian, perkara-perkara begini kita dah selalu dengar ceramah, selalu dengar dah kuliah. Tetapi sebab apa kita masih belum hafal dan masih belum beramal? Kerana sikap bertangguh. Kalau nak kata kita malas, kita rajin perkara-perkara yang lain. Kita bukan malas, bukan seorang yang pemalas
tak buat apa, duduk terlentang ni. Tapi ada perkara kita rajin. Rajin pergi jogging, rajin tengok TV, rajin baring-baring, rajin makan. Macam-macam lah kita rajin. Subhanallah. Tetapi kerana sikap bertangguh, lagi-lagi bila nak buat baik memang bertangguh. Habis je live ni, apa yang kita rancang, kita terlintas sebelum ni, terus buat. InsyaAllah. Nanti kalau saya pun kena buat, nanti kita share kan. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tak ada printer susah jauh, jangan bertangguh juga. Apa dia? Tulis. Kalau kita tulis, contoh surah Yasin, kita follow saja walaupun tak reti, follow pada kertas A4, tulis dengan marker ataupun dengan pen. 8 hari habis. 8 hari, 10 ayat sehari, kita tulis 10 ayat sehari, habis. Lepas tu tampal di satu ruang rumah. Bila lalu je, macam kita pun tengok sekejap. Tuan-puan sekalian, apa yang mata lihat, ada orang bila dia hafal gini. Tapi hafalan sangat cepat masuk bila kita melatih mata selalu lihat. Lalu tengok sekejap. Sebab kita kerap lihat, dia adalah bentuk visual. Dia akan masuk ke minda yang dalam, ingatan yang dalam. Subhanallah. Itu antara kaedah saya menghafal daripada sekolah menengah sampai saya belajar nisi apa. Masya Allah, saya banyak guna kaedah menulis dan melihat. Kalau saya hafal ayat Quran, surah ataupun ayat hadis ke, hafal apa ni lah kan, belajar sampai Mesir. Kalau untuk satu subjek tu berbuku-buku tulisan tu. Maksudnya cara saya hafal, saya tak boleh hafal mulut saja, saya kena tulis, tengok, tulis, ulanglah sampai 10 kali. Dan insya-Allah ingatan tu lebih lama. Sebab apa? Kita hafal guna mata, ialah guna mulut, guna telinga, insya-Allah walaupun lambat sikit tapi ni. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak tulis dulu hari ini. Contoh saya dulu istighfar tadi. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita sambung. Betul kan? Masya-Allah. Ada yang respon tu kan. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat, sahabat-sahabat dunia dan akhirat sekalian, terutamanya kita nak bersahabat di akhirat lah, sahabat akhirat, sahabat beriman yang soleh sekalian. Wanita-wanita salihah bakal bidadari syurga, dan siapa yang belum bertemu jodohnya, didoakan semoga Allah temukan dengan pasangan yang soleh dan juga salihah, insya-Allah. Berdoalah selalu, Allah Maha mendengar doa dan permintaan hamba-Nya bila terlintas je doa. Bila terlintas ni doa. Cuba elakkan terlintas je mengeluh. Contohnya, bilalah nak nikah? Entahlah, bilalah. Kan tu mengeluh. Kita tukar kepada doa lepas ni. Lepas habis kuliah ni, kita pergi tengok anak kan. Kita cuba elak mengeluh. Ni kenapa ni? Kita terus tukar pada doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku seorang yang berdisiplin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ni rajin. Ya Allah, jadilah anak ni kemas katil. Subhanallah. Ya, kadang doa tu dia pun dengar, anak pun dengar kita doa, itu satu teguran. Saya rasa siapa yang cepat tak bertangguh, dia menukar keluhan kepada doa, ada banyak perubahan dalam hidup dia. Subhanallah. Contoh bila jam, kita boleh mengeluh, asyik jam je, tapi kita tukar pada doa. Ya Allah, permudahkanlah perjalananku, ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Supaya Allah uji kita dengan sesuatu untuk melihat kita ni akan mengeluh ataupun kita akan berdoa. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita nunggu orang tu lambat. Ya Allah, jadikanlah dia orang berdisiplin. Ya Allah, permudahkanlah urusan dia. Mungkin ada sebab dia lambat. Daripada, kenapalah lambat ni, asyik lambat. Daripada keluhan, dia membuatkan kita seolahnya, Masya Allah, respon, soalannya kita ni respon kepada ujian Allah dengan cara yang negatif lah, dengan cara yang kurang baik. Sedangkan kita dah belajar daripada pengalaman, contohnya pengalaman saya juga nekat tapi kadang-kadang kalah. Kita kan dah belajar daripada pengalaman sedih yang ada waktunya kita berlebihan sangatlah yang sedih. Bila kesedihan itu berlalu, lalu kita rasa, kenapalah aku tak boleh kawal emosi aku atau itu, kenapalah teruk sangat, padahalnya benda tu tak berapa pun, alahai berlebih-lebih lah pula emosi. Kita dah banyak kali ulang pengalaman yang sama dan ulang kesiapan yang sama. Jadi lepas ni nekat kita, sesedih apa pun kita, Masya Allah, kesedihan tak akan terhenti kerana kita terlalu sedih. Maksudnya,
kerana meratap, ya Allah sedih-sedih sampai tak produktif, sampai tak buat tu, tak adalah kesedihan tu terhenti, tak. Allah akan hentikan bila tiba waktunya. Semua perkara ada waktu. Jadi bila kita dah baca benda pengalaman sedih ke, merajuk ke, marah ke apa, janganlah kita berlebihan, cuba bersederhana kerana kita tahu benda tu akan berlalu dan alangkah baiknya bila berlalu dengan situasi yang lebih baik. Jadi kita belajar dari pengalaman, kita improvekan. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian, kita akan sambung kisah Masya Allah. Pada minggu lepas, subhanallah, sebelum saya sambung, boleh tak sahabat-sahabat di FB, di IG, kita share perkongsian kita pada pagi ini agar lebih ramai boleh hadir, sebab FB kadang-kadang memang tak naik. Bukan kadang-kadang, memang dah ramai yang bagi tahu saya tak dapat notification. Ingatkan Ustazah tak ada live, walaupun dia tekan follow, ada butang yang kena kita tekan sikit lagi ke atas tu, kita terima notification yang Ustazah Asma Arun tengah live, macam tu. Okey, sahabat dimati Allah sekalian, dengan kita share perkongsian, mungkin ada ramai yang boleh hadir sama, akan hadir. Mudah-mudahan kita dapat pahala berganda, pahala kita hadir kuliah dan pahala orang lain yang hadir kuliah. Subhanallah. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, kisahnya Masya Allah. Ingat ya, siapa yang baru ikuti hari ini kuliah Riyadhus Salihin, saya selalu ulangkan, kita ni kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke, Encik Suami, siri yang ke 41. Okey, kita siri yang ke 40 ke 41. Tolong ya tim, tolong bagi tahu siri ke berapa. Maksudnya adalah Taman Orang Soleh. Jadi ini kuliah Taman Orang Soleh Riyadhus Salihin, kita menggunakan kitab Imam Nawawi, kitab muktabar yang terkemuka, yang digunakan daripada dulu sampai sekarang. Seluruh umat Islam di dunia membaca kitab ni, Masya Allah. Jadi kita telah pun sampai ke bab yang ketiga. Bab pertama berkenaan dengan ikhlas, bab yang kedua berkenaan dengan taubat, dan bab ketiga sekarang iaitu berkenaan dengan bab sabar. Jadi alhamdulillah kita sedang membacakan hadis yang ke-6 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-30 dalam kitab Riyadhus Salihin. Anda boleh beli kitab Riyadhus Salihin daripada mana-mana sumber ataupun melalui galeri UEH. Cari Shopee galeri UEH. Anda walaupun kitab Riyadhus Salihin versi yang berbeza, anda tengok kulit tak sama, warna tak sama, penerbitan tak sama, jangan bimbang, sebab semua kitab Riyadhus Salihin kedudukan hadisnya sama. Anda akan boleh ikut, mungkin baca terjemahan tu berbeza. Okey, subhanallah, kita dah baca dah kisah. Kita sedang membacakan kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kisah benar daripada riwayat yang sahih, hadis yang sahih. Jadi kita tahu kisah ini membicarakan tentang seorang ahli sihir kepada raja. Lalu ahli sihir kepada raja ini bagi tahu raja bahawa dia telah tua. Kemudian dia minta supaya raja pilihlah mana-mana pemuda untuk dia turunkan ilmu sihir. Setelah itu tuan-puan sekalian, pemuda ini setiap hari pergi belajar sihir dengan tukang sihir raja ni, yang telah tua ni. Tapi on the way tersebut, dia akan singgah ke tempat rahib. Rahib ni mereka yang ahli ibadah, yang masih berpegang kepada wahyu kitab yang sahih daripada Nabi terdahulu. Jadi mereka juga diberi gelaran rahib, ahli kitab dan sebagainya. Jadi mereka ada wahyu yang tulen lagi daripada kitab terdahulu, daripada kitab Zabur, Injil, Taurat. Subhanallah. Kemudian satu hari pemuda ini nak pergi menuju kan kepada, biasalah proses dia hari-hari ni, pendek cerita ni, dia ada lagi cerita kat tengah tu. Bagaimana bila dia lambat apa semua. Lepas tu first dia diuji dengan nampak kekalutan orang kampung. Sebab apa? Ada binatang yang besar, yang buas sedang menghalang laluan orang kampung. Lalu masa itulah dia pegang apa? Batu. Bila dia pegang batu, dia niat, ya Allah, sekiranya engkau redha dan engkau sukai ilmu rahib, maka matikanlah binatang ini. Kemudian dia daripada suka rahib, daripada ahli sihir, matikanlah binatang ni. Lalu dia pun baling. Dia baling. Masya Allah. Bila dia baling tuan-puan sekalian, matilah binatang tersebut. Dan hebohlah masyarakat bahawasanya budak ini ada kuasa yang luar biasa. Apa yang berlaku? Masyarakat mula merujuk dia. Kan? Sampai dia boleh menyembuhkan orang buta jadi celek, penyakit kulit yang dahsyat jadi sembuh, dan semua penyakit datang kepada dia boleh sembuh. Sehingga dia pun bagi tahu rahib akan apa yang berlaku kepada dirinya. Rahib berkata,
kamu telah dinaikkan Allah kedudukan, darjat kemuliaan melebihi aku. Maka bersedialah untuk diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Berterusanlah begitu, ramai orang cari dia untuk menyembuhkan. Satu hari pembesar kepada raja datang, pembesar ini buta, bertemu dengan dia bawa banyak harta. Dia kata, wahai anak muda, semua ini milikmu dengan syarat engkau menyembuhkan mataku yang buta. Lalu pemuda ini menjawab, sebenarnya aku tidak pernah menyembuhkan siapa-siapa. Aku tak sembuhkan sesiapa. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Dan jika engkau mahu disembuhkan, maka engkau perlu mengesakan Allah. Kamu perlu beriman kepada Allah. Rupanya anak muda ini, siapa pun yang datang daripada pelusuk dunia manapun, pelusuk negara negeri manapun, yang datang nak berubat dengan dia, dia mesti mensyahadahkan dulu. Dia mesti memujuk dan mengajak untuk masuk Islam dulu. Mesti syahadah dulu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Dan Alhamdulillah makin ramai yang syahadah dengan dia masuk Islam. Tuan-puan sekalian, Islam adalah agama start daripada Nabi Adam alaihissalam. Start daripada Nabi Adam semuanya Islam, Muslim. Walaupun kita sebut ada agama-agama macam soalannya, kita kata Islam itu hanya untuk kita. Iaitu Nabi Muhammad saja buat agama Islam. Habis tu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, kan, semua-semua Nabi, Musa, Isa bawa agama apa? Semuanya Islam. Apa maksud Islam? Sejahtera. Salam sejahtera. Faham tak? Salam sejahtera. Islam mensejahterakan. Satu agama yang membawa kesejahteraan seluruh umatnya, dunia dan akhirat. Itulah maksudnya Islam. Assalam, salam sejahtera. Kan? Salam sejahtera. Jadi Islam adalah kesejahteraan. Masya Allah. Sebab itu daripada Nabi Adam, cuma perkataan Islam itu diformalkan ataupun diisytiharkan, dimasyurkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Iaitu melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan ketika firman Allah ini turun, dikatakan lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi dia datang. Seorang Yahudi dia datang, tuan-puan sekalian, lalu dia berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya telah turun satu ayat yang mana jika ayat ini turun kepada kami, maka pasti kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari perayaan yang besar, hari perayaan ataupun hari yang mulia, yang utama dalam agama kami." Maksudnya mereka dah tunggu lama ayat ini turun kepada mereka. Mereka menanti-nantikan ayat ini. Dia kata, sekiranya ayat ini turun kepada kami, Masya Allah, sekiranya ayat ini turun kepada kami, telah turun satu ayat, jika turun kepada kami, maka nescaya kami akan menjadikan hari tersebut hari perayaan yang paling utama dalam agama kami. Ayat apa? Subhanallah, tuan-puan sekalian, dan memang ia menjadi hari perayaan kita pun, iaitu turunnya ayat, antara ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata ini ayat terakhir, wahyu yang terakhir. Ada yang mengatakan selepas itu ada berapa ayat lagi. Wallahu alam. Tapi yang pasti ayat itu turun beberapa bulan sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Dan Rasulullah membacakan ketika itu pada hajjil wada', pada haji perpisahan, ketika berada di wukuf Arafah. Subhanallah. Apa maksud firman Allah itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah berfirman, telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan semuanya nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku hanya redha bagi kamu Islam sebagai agama kamu, Islam sebagai cara hidup kamu. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita sebut ahli kitab, mereka yang berpegang teguh dengan kitab terdahulu, walaupun nabi-nabi berbeza, semuanya Muslim. Masya Allah, dikira Muslim. Macam itulah.
Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila jumpa rahib ni, rahib kata begitu. Lepas tu anak ni berterusan, akhirnya pembesar tadi pun masuk Islam. Masya Allah, mengucap syahadah, beriman kepada Allah. Lepas tu pembesar ni kan pembantu raja, lalu dia pergi bertugas macam biasa, pergi jumpa raja. Bila jumpa raja, raja bertanya, macam mana kamu dah boleh melihat? Kan, bagaimana kamu boleh melihat ni? Kemudian pembesar yang baru beriman ni, tuan-puan sekalian, dia terus berkata, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku. Sesungguhnya Tuhan telah menyembuhkanku. Raja pun bertanya kepada pembesar ni, adakah ada Tuhan selain daripadaku? Lalu dengan berani, dengan kekuatan iman, dia menjawab, ada, iaitu Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan sekalian alam. Lepas tu pembesar ni diseksa dengan teruk. Kemudian sehinggalah dia buka mulut, diseksa supaya raja ni nak tahu, siapa yang membuatkan kamu ni tiba-tiba kenal Tuhan selain pada aku ni, kenal Allah sampai beriman ni dengan Allah ni. Akhirnya pembesar ni sebutlah bahawasanya dia beriman ni melalui pemuda yang belajar dengan ahli sihir, dengan rahib tu. Raja pun panggil pemuda ni, lalu ditanyakan, wahai anakku, sebab ini pilihan raja untuk belajar dengan ahli sihir, ingat tak? Raja bertanya, wahai anakku, kamu telah mencapai satu kedudukan sihir yang sangat hebat. Raja masih lagi nak menyatakan, nak manipulate lagi budak ni, bahawasanya dia handal, dia dah masyhur dengan boleh sembuh macam-macam penyakit, buat benda pelik-pelik ni kerana sihir. Engkau dah semakin handal, engkau dah semakin hebat dalam sihirmu, sehingga kamu boleh menyembuhkan mata yang buta, sopak dan pelbagai penyakit, dan kamu boleh buat macam-macam perkara pelik. Kemudian jawapan budak ini dengan secara terus terang dan tegasnya, sesungguhnya aku tidak pernah menyembuhkan siapa-siapa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu budak lelaki ni pun diseksa dengan teruk, sehinggalah dia terkeluar perkataan siapakah yang menyebabkan dia beriman kepada Allah, iaitu rahib. Lalu rahib dipanggil. Kemudian rahib diminta untuk keluar daripada keimanannya supaya kufur kembali, tidak beriman kepada Allah. Rahib enggan, dan akhirnya rahib yang kita berhenti di sini kisahnya. Akhirnya rahib digergaji hidup-hidup oleh raja. Gergaji daripada tengah-tengah kepala, digergaji hidup-hidup. Allahu Akbar, sampai terbelah dua tubuh badan, akhirnya kedua-duanya jatuh. Allahu Akbar. Saya dah jelaskan pada hari Jumaat yang lepas bagaimana gambaran seksaan, betapa seksanya digergaji hidup-hidup. Kemudian dipanggil pula pembesar dan diberi tawaran, adakah kamu ingin keluar daripada agama kamu sekarang? Adakah kamu ingin keluar dan mengaku bahawa aku sebagai Tuhan? Ini raja yang zalim, memang kejam, memang dia memaksa semua rakyat mengakui dia Tuhan dan menyembah dia. Lalu subhanallah, walaupun pembesar raja ini baru saja memeluk Islam, baru saja beriman kepada Allah, tapi teguh sungguh dia, walaupun depan mata dia dah nampak rahib kena belah hidup-hidup dengan gergaji. Subhanallah. Lalu apa yang berlaku? Alhamdulillah, dia tetap teguh dan dia juga dibunuh dengan cara yang begitu kejam, digergaji daripada tengah kepala sampai badan terbelah dua. Tuan-puan sekalian, hari ini yang menghalang kita untuk beramal dengan Islam, untuk solat di awal waktu, untuk kita baca Al-Quran sebanyaknya, untuk kita zikrullah, untuk kita buat amal-amal soleh kebaikan, apa yang menghalang kita? Tak ada apa-apa yang menghalang kita, tuan-puan. Tak ada apa-apa. Tak adanya bila solat kita kena seksa, bila puasa kita kena paksa macam kaum bukan Rohingya, yang Cina tu, encik suami, Uyghur kan, Uyghur. Mereka kan bila bulan Ramadan, mereka diseksa sampai ada yang sampai dibunuh kalau mereka berpuasa. Pernah tengok tak bagaimana diorang ni, kalau orang Islam sana nak puasa, mereka selut, mereka rendam, tolak air dalam bekas air, tolak kepala supaya minum air. Ada yang saya tengok gambar macam mana seksaan kepada orang Islam Uyghur ni bila dia nak beramal dengan Islam di sana. Yang perempuan yang pakai macam baju yang singkat, baju yang labuh bawah lutut kan, pakai seluar, tak, mereka digunting baju mereka supaya menampakkan aurat. Tudung memang tak boleh pakai. Subhanallah, kalau berpuasa ada tu yang diletakkan paip besar, bukan paip kecil tuan-tuan sekalian, paip besar macam bomber tu. Bomber kan air
Supaya mereka batal puasa, mereka dipaksa sampai lemah, sampai terseksa, ada yang sampai mati. Maksudnya seksanya mereka bila nak beramal dengan Islam. Macam mana Muslim Rohingya, kalau siapa yang ikuti kisah mereka, memang sangat dahsyat. Sebab apa? Tentera junta, lepas tu ialah tentera Myanmar yang jahat ni, mereka menghalalkan dan ada agama dan kefahaman agama mereka membunuh, mereka menghalalkan dan membenarkan. Maksudnya kerajaan pun tidak jadikan itu satu jenayah. Dan mereka memang nak pupuskan umat Islam Rohingya. Walaupun kita dengar ada sisi negatif sekian-sekian, tapi sebenarnya ia adalah peperangan untuk melupuskan umat Islam. Walaupun di tanah mereka, tanah turun-temurun, sebenarnya mereka berhak berada di tanah tersebut. Masya Allah. Banyak lagi kisah yang lain umat Islam di dunia, bukan cerita dulu, bukan cerita ni saja, sekarang pun mereka tak boleh nak beramal dengan Islam. Masya Allah, mereka berhadapan dengan kematian. Jadi hari ini kita ni, apa yang menghalang kita untuk baca Quran banyak-banyak, untuk hafal Al-Quran, untuk zikrullah, untuk hadir majlis ilmu, untuk solat? Tak ada apa-apa yang menghalang. Ujian kita adalah rehat yang begitu panjang, tidur yang begitu lena, makan yang terlebih kenyang, angan-angan yang tak berkesudahan, sikap suka bertangguh. Subhanallah, yang menghalang kita adalah kesenangan dunia. Yang menghalang kita untuk menjadi lebih baik sebagai hamba yang lebih baik di sisi Allah, yang menghalang kita daripada menjadi ahli Al-Quran, bukan kerana sebab dah tua kan, ingatan dah berkarat, banyak makan semut, banyak kerengga, saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Tuan-puan sekalian, anak-anak Afrika yang taburan antara taburan hujan yang paling sikit di dunia, sampai mereka hidup di tanah gersang yang kering kontang. Mereka sampai minum air lumpur. Dan ada yang tempat yang sangat dahsyat, tak ada sumber air sangat, mereka sampai minum air kencing binatang. Subhanallah. Masya Allah, hari tu saya ada boleh bercakap dengan wakil Afrika dan sebagainya. Bayangkan tuan-puan sekalian, negara yang semiskin itu, mereka tak ada pun kekenyangan, mungkin tak pernah kenyang sepanjang hidup. Tak pernah kenyang sebab mereka memang hidup kelaparan. Tetapi ramainya anak-anak Afrika, anak-anak kecil, mereka dah hafal Al-Quran 30 juzuk, yang mana orang Islam lah dah hafal. Masya Allah, rupanya kesusahan, kelaparan, kesempitan hidup, kesakitan, kepedihan memancarkan cahaya mereka. Jadi wallahu alam, saya sendiri rasa macam takutnya kita nak hadapi kematian. Adakah kita mampu berhujah di hadapan Allah besok bila Allah tanya, apa yang menghalang kamu untuk menjadi ahli Al-Quran? Kenapa kamu ada Al-Quran sampai ada 5, 10 Al-Quran di rumah kan? Tapi baca Quran 1 muka surat sehari saja, 2 muka surat sehari saja. Subhanallah, kemudian kita nak mengaku kita sahabat Al-Quran. Kita kata Al-Quran itu teman kita sampai dalam kubur. Masya Allah. Sebab itu yang menghalang kita sekarang, dunia yang ada dalam genggaman, kesenangan, kelalaian, kealpaan. Subhanallah, saya akui diri saya juga begitu. Jadi kita kena sentiasa beringat macam tazkirah seperti ini, supaya kita, yalah, mungkin lepas ini kita berubah sekejap, esok kena tazkirah lagi supaya kita kekalkan istiqamah. Ada orang selalu tanya, ustazah, macam mana nak istiqamah? Susah. Siapa yang nak istiqamah, dia kena selalu hadir majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni lah yang selalu memberikan peringatan demi peringatan. Subhanallah. Okey, kita akan sambung. Kita akan sambung kisah. Tadi dah 2 gergaji. Siapa gergaji? Mula-mula rahib kena gergaji, kemudian pembesar gergaji. Baiklah. Seterusnya didatangkan pula budak lelaki itu. Lalu dikatakan kepadanya, kembalilah daripada agamamu. Maksudnya keluar daripada agamamu, kepercayaan dan keimanan kepada Allah. Namun dia enggan. Raja pun menyerahkannya kepada beberapa orang sahabatnya, iaitu orang suruhan, tenteranya. Seraya berkata, pergilah dengannya ke bukit atau gunung sekian-sekian. Dakilah dengannya akan bukit atau gunung itu. Apabila kamu sampai ke puncaknya, jika dia kembali daripada agamanya, maka lepaskanlah. Jika tidak, maka campakkanlah pemuda ini daripada gunung yang tinggi, campakkan ke bawah. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu mereka pun pergi dengan budak lelaki itu dan mendaki dengannya akan bukit atau gunung tersebut. Dia pun berkata, ya Allah, budak ni berdoa kepada Allah. Sambung cerita ni, faham ya?
Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Subhanallah. Bukit atau gunung itu pun bergoncang dengan mereka sehingga mereka jatuh. Seterusnya budak itu datang berjalan kepada raja. Subhanallah. Budak tu doa macam mana tuan-puan sekalian? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuan-puan sekalian, doa anak ni, doa budak lelaki ni boleh jadikan amalan kita. Sekiranya kita ada situasi yang mana kita ini dizalimi. Subhanallah, kita tahu kita sedang dizalimi oleh manusia ataupun sekumpulan manusia. Ataupun apa sajalah tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa doanya? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Maksudnya, serahkan kepada Allah bagaimana nak selamatkan kita. Masya Allah. Tak perlu kita bagi detail kepada Allah macam mana cara nak selamatkan kita. Masya Allah, Allah Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar segala perancangan jahat manusia. Jadi, cukup kalau kita doa, Ya Allah, selamatkanlah aku dengan kehendak-Mu. Contoh kan, Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu bukit ataupun gunung tersebut bergoncang. Masa tu dah naik sampai atas, bergoncang sehingga semua askar yang bawa dia tadi jatuh. Mereka yang jatuh berkelimpangan, mati askar-askar tu. Lalu budak ni turun daripada gunung, kemudian dia berjalan kepada raja. Subhanallah, subhanallah. Dia pergi berhadapan dengan raja sebab dia selamat. Yang tentera raja tu semua meninggal. Lalu dia tanya, apakah yang telah dilakukan oleh teman-temanmu, iaitu orang suruhanmu yang membawa pergi teman-teman. Tanya raja dengan penuh hairan. Lalu pemuda tu jawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Jawab budak itu. Masya Allah. Budak ni kan balik selamat. Semua tentera, orang suruhan raja tu mati sebab jatuh. Lalu bila raja tanya, mana orang-orang yang bawa kamu semua tu? Kemudian dia jawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Jawab budak itu. Lantas raja menyerahkan budak itu kepada beberapa lagi orang suruhannya pula. Dia panggil lagi, raja panggil lagi orang suruhan lain supaya bawa budak ni. Dia kata, pergilah dengannya. Bawalah dia menaiki sebuah kapal yang besar sehingga sampai di tengah laut. Bawa sampai tengah laut. Jika dia kembali daripada agamanya, maksud kalau dia keluar agama, maka lepaskanlah. Jika tidak, maka campakkannya ke dalam laut. Kata raja kepada mereka. Mereka pun pergi dengan membawa budak itu. Sehingga berada di tengah lautan, dia berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Ayat yang sama. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka sebagaimana yang Engkau kehendaki, mengikut kehendak-Mu, Ya Allah. Jadi subhanallah, kita boleh doa, Ya Allah, selamatkanlah aku daripada bencana ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Allah, lindungilah aku daripada kezaliman manusia ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Jadi kita serahkan bagaimana tu Allah, serahkan kepada Allah. Okey, kita tengok. Kapal itu pun terbalik dan karam bersama mereka. Lalu mereka tenggelam lemas. Kemudian budak itu datang berjalan kepada raja. Maksudnya kapal itu tenggelam dan karam, tetapi yang selamat budak tu je. Masya Allah, budak tu tetap selamat. Boleh balik dengan selamat. Yang askar tadi, tentera tadi tu, yang orang suruhan, raja semua mati. Kemudian budak itu datang berjalan kepada raja. Lalu raja bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh orang-orang suruhanku tu? Lalu tanya raja lagi. Menjawablah kanak-kanak lelaki itu, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Sentiasa bila dia jawab, bukannya dia menyandarkan pada diri dia. Bukan dia sandarkan macam ayat macam ni. Kadang-kadang kita tak sedar, kita sebenarnya sedang menyandarkan sesuatu pada diri kita, bukan kepada Allah. Kadang-kadang lah kita cuba muhasabah. Contoh kan, anak kita berjaya cemerlang, Masya Allah. Lepas tu ada orang tanya, macam mana anak boleh cemerlang? Lalu kita kata, Alhamdulillah. Kita sebut tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang daripada kecil lagi, daripada mengandung lagi, saya dengarkan ayat-ayat Al-Quran.
Lepas tu bila dah sekian-sekian, alhamdulillah daripada kecil memang selalu saya baca Al-Quran dekat dia. Masa baby tu yang umur 2 tahun dah boleh hafal Quran tu. Okey, dia antara dua. Niat untuk berkongsi pengalaman, untuk mengajarkan, tak ada masalah, tak ada isu. Subhanallah. Namun daripada awal lagi kita dah sebut, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan, kelebihan daripada Tuhanku. Itu adalah jawapan ataupun ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Betul, Nabi Sulaiman alaihi salam apabila dia dipuji tentang kekuasaannya, kehebatannya, dia boleh memerintah. Nabi Sulaiman ni hebat, pemerintahannya bukan hanya kepada manusia. Dia mampu pemerintahannya sampai kepada kerajaan jin. Pak jin pun tunduk kepada dia. Dia boleh bagi arahan pada jin dan juga kepada binatang, sebab Allah bagi kelebihan Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa binatang dan sebagainya. Dia boleh memerintahkan, menguasai, maksudnya angin, bukit, bukan, maksudnya itulah pemerintah Nabi Sulaiman yang sangat luas. Masya Allah, sampai jin pun dikuasainya. Allah izinkan, tapi bila dipuji kan, lalu Nabi Sulaiman menyebut, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan segalanya daripada Tuhanku. Jadi Masya Allah, bukan kata tak boleh berkongsi bagaimana tip, kaedah usaha kita. Tetapi ketika kita menyampaikan, kita meletakkan satu keyakinan dan keimanan, dan kita berpegang dan berada di landasan bahawasanya memang dengan izin Allah. Allah pilih kita dan Allah pilih anak kita untuk menjadi seorang yang kuat hafazan, bijak dan sebagainya. Jadi Masya Allah, budak ni pula dia tak ada bila balik, selamat je aku, contohlah tak ada sandar. Bila tanya bagaimana, Allah telah selamatkan aku. Apa-apa Allah. Jadi kita kalau orang puji, macam mana kamu boleh istiqamah ya? Istiqamah hari-hari, zikir selawat 1000 kali. Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah, syukur boleh. Tapi kita kena belajar menjawab dengan betul-betul menyandarkan kepada Allah. Dengan izin Allah. Allah mengizinkan. Subhanallah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan saya istiqamah selawat 1000 kali. Allahu Akbar. Dengan kita rasa syukur sangat. Sebab dulu 5 tahun lepas kita tak baca apa-apa pun selawat. Tapi hari ini Allah izinkan. Allah izinkan, alhamdulillah. Kita sandarkan kepada Allah yang mengizinkan. Dan insya-Allah kita mampu istiqamah. Sebab kalau kita menyandarkan, kena paksa. Kalau paksa boleh, buat je gini-gini. Subhanallah, dalam keadaan kita merasakan kita boleh istiqamah tu kerana diri kita. Na'udzubillah, lepas sebulan takut dah tak buat dah. Lepas 2 bulan. Sebab kita lemah tu apa sekalian. Tapi kalau kita sandarkan kepada alhamdulillah Allah, dengan izin Allah, saya boleh hafal alhamdulillah. Walaupun memang yang berusaha kita lah susah payah. Kan? Siang, malam duk hafal sampai boleh baca, boleh hafal. Tapi kita tetap teguh menyucikan iman kita dengan izin Allah. Memang Allah pilih. Tapi kita berkongsilah tip. Tipnya adalah saya print, saya tampal, kemudian saya cuba ulang, saya tengok. Tip boleh, tetapi daripada awal membenarkan sesungguhnya Allah lah yang berkehendakkan kita menghafal Al-Mulk dan Allah memudahkan kita. Itu contoh saja. Sebab kita belajar ini ilmu akidah, bagaimana anak ini menjawab bila ditanya macam mana kamu boleh selamat, mana teman-teman orang yang bawa kamu, Allah telah menyelamatkan aku daripada mereka. Okey, lalu budak ni pun sebut kepada raja tersebut, sesungguhnya kamu tidak akan dapat membunuhku sehingga kamu melakukan apa yang aku suruh kamu lakukan. Kata budak itu kepada raja. Apakah itu? InsyaAllah kita akan baca sampai habis kisah ni ya. Raja pun tanya, apakah itu? Pemuda ni kata, engkau tak akan mampu membunuhku kecuali engkau buat apa yang aku suruh. Lalu raja ni tanya, apakah ia? Dia menjawab, kamu himpunkan orang ramai di satu kawasan tanah lapang dan menyalipku pada batang pokok kurma. Bijak. Kanak-kanak ni bijak. Dia kata, kumpulkan aku di kawasan lapang yang mana dan ikat aku di satu batang pokok kurma secara menyalip. Faham tak menyalip? Kita tahulah salib bentuk T tu. Maksudnya beginilah. Kan? Ikat, kemudian 2 tangan depa macam ni. Itulah. Dan salib aku di batang pokok kurma. Kemudian panggil seramai mungkin manusia. Masya Allah.
rakyatmu, panggil untuk apa? Untuk melihat bagaimana proses membunuhku tersebut. Masya Allah. Raja pun menghimpun orang ramai di satu kawasan tanah lapang dan menyalip budak itu pada batang pokok kurma. Kemudian dia mengambil sebatang anak panah. Okey, dia kata, kemudian letakkanlah anak panah itu di tengah-tengah busur panah. Kemudian katalah dengan nama Allah Tuhan budak ini, kemudian panahlah aku, sesungguhnya jika kamu lakukan demikian, kamu akan dapat membunuhku. Dia kata kepada raja, kemudian ambil anak panah, kemudian tarik anak panah. Ketika nak melepaskan anak panah, raja ni kena sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Macam tu. Lepas tu budak ni kata, nescaya kamu akan membunuhku. Kamu akan dapat membunuhku. Raja pun buatlah. Himpun orang ramai, salib budak tu pada batang pokok kurma. Kemudian dia mengambil sebatang anak panah dari kantung anak panah budak itu. Seterusnya raja meletak anak panah itu di tengah-tengah busur panah. Selepas itu dia berkata, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Kemudian dia memanahnya. Lalu anak panah itu kena tepat pada pelipis budak itu. Dia pun meletakkan tangannya pada pelipisnya lalu meninggal dunia. Orang ramai terus berkata, kami beriman kepada Tuhan budak ini. Masya Allah. Ini kita sebut pelipis kan antara dua ni. Subhanallah. Anak panah tu tepat kena kepala dia. Masya Allah. Kemudian dia pegang lalu dia meninggal dunia. Bayangkan tuan-puan sekalian, perbuatan dan kejadian tersebut disaksikan oleh siapa? Rakyat-rakyat raja ni. Orang ramai sedang melihat. Dan orang ramai ni, orang kampung, orang ramai ni dah kenal dah budak ni. Dah menyembuhkan ramai orang sakit dengan kalimah La ilaha illallah. Dan mereka tahu yang budak ini telah dicuba bunuh. Cubaan membunuh budak ni berkali-kali tapi gagal tak berjaya oleh raja ni. Subhanallah. Dan semua tahu bahawasanya mereka sedang dikumpulkan untuk menyaksikan pembunuhan kanak-kanak lelaki ini di hadapan khalayak ramai. Dan dia menyatakan secara terang hanya boleh bunuh dengan nama Allah. Tanpa sedar sebab kerakusan dan keinginan raja ni nak bunuh budak ni, tuan-puan sekalian, dia agree saja. Dia setuju saja dengan apa yang budak ni suruh. Budak ni kata masa tarik tu nak panah tu dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dia tak sedar dia sedang mengesahkan Allah. Dia sedang mengakui bahawasanya Tuhan sekali-kala adalah Allah, bukan dia. Jadi sebab dia tak fikir dah, dia mikir nak bunuh je budak ni. Kan? Tetapi kerana disaksikan oleh orang ramai apa yang berlaku setelah budak itu mati, orang ramai yang menyaksikan terus mengucap syahadah. Kami beriman kepada Tuhan budak ini. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kemudian raja didatangi oleh seorang pembawa maklumat. Lalu dikatakan kepadanya, beritahulah kepadaku apa yang tuanku bimbangkan selama ini. Demi Allah, sesungguhnya apa yang tuanku bimbangkan itu telah menimpa tuanku. Sesungguhnya orang ramai telah beriman kepada Allah. Kemudian adalah penyampai berita kata, sesungguhnya orang ramai telah beriman kepada Allah. Apa yang tuan takut selama ni telah berlaku. Lantas raja memerintahkan supaya digali parit-parit. Raja ni zalim. Dia pun suruh gali parit yang dalam. Parit yang besar. Yang besar, parit yang dalam yang besar, di laluan masuk segala jalan. Maksud dia sekat semua jalan. Maksudnya orang kampung, orang ramai tak boleh lari. Parit itu semua dibina. Lalu parit itu digali dan api yang besar pula dinyalakan di dalamnya. Dinyalakan di dalamnya. Raja juga berkata, sesiapa yang tidak mahu kembali, yakni keluar daripada keimanan kepada Allah, maka campakkannya ke dalam parit api. Ataupun dikatakan kepadanya, terjunlah ke dalam parit api. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan itu sehingga datang seorang wanita yang ada bersamanya seorang anak kecil lelaki. Wanita itu berhenti dan tidak berani untuk terjun ke dalam parit api. Anak kecil itu pun berkata kepadanya dengan izin Allah. Anak kecil yang masih menyusu baby tiba-tiba boleh bercakap. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya ibu berada di atas jalan yang benar. Subhanallah. Akhirnya ibu ni pun terjun, subhanallah, bersama dengan anak kecil lelakinya ke dalam parit yang dipenuhi dengan api yang membakar. Tuan-puan sekalian, sampai begitu sekali
umat terdahulu yang diceritakan dalam hadis sahih daripada Nabi SAW, bagaimana mereka berhadapan dengan satu situasi untuk mempertahankan akidah. Situasi yang sangat dahsyat. Kan? 3 orang yang terawal telah dibunuh dengan kejam. Kemudian siapa yang masih enggan keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan bukan mereka dibuktikan dengan benar-benar syurga, nampak bayangan ke, nampak apa tak, tetapi keimanan teguh di dalam hati kepada Tuhan sekalian alam ialah Allah. Sampai mereka digali parit kan, lepas tu diletakkan unggun api yang besar, mereka dipaksa untuk terjun dan mereka sanggup. Sampai ada wanita yang sedang menggendong baby teragak-agak, bukan sebab dirinya, sebab baby tu dia tak sampai hati nak terjun, dia bersalah. Lalu Allah izinkan, ini adalah salah seorang bayi yang boleh bercakap dan Allah izinkan berkata-kata. Dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas jalan yang benar. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat, kita dah habis sebenarnya membacakan kisah yang agak panjang sampai 4 siri tak silap saya, dan kita tengok beberapa fadilat ataupun kelebihan beramal dengan bukan beramal daripada hadis ini. Kita sebut istifadah ataupun ilmu yang kita boleh dapat daripada hadis yang panjang kita bacakan ini. Okey, yang pertama, pengajaran hadis. Kita sebutkan iaitu pengajaran hadis. Hadis ini mengesahkan kewujudan karamah bagi para wali. Budak ini adalah wali Allah. Dia ada karamah dia. Karamah ini karim, mulia. Karamah ni Allah berikan kemuliaan kepada para wali. Kalau Nabi, kita panggil mukjizat. Para Nabi mukjizat. Tapi bagi orang biasa yang bukan Nabi, dipanggil karamah. Dan ada tak hari ini wali Allah? Ada, tuan-puan sekalian. Di sekeliling kita masih ada wali Allah. Sentiasa ada wali Allah sampai hari kiamat. Cuma kadang-kadang kita tak kenal dan kita tak tahu. Dan wali-wali Allah ini diberikan Allah karamah, kelebihan dengan izin Allah yang mana tidak ada pada manusia biasa. Mereka ini telah menempuh ujian keimanan yang sangat hebat dan ujian keimanan yang telah teruji. Masya Allah. Tentang siapakah wali Allah, ciri-ciri wali Allah, insya-Allah besok saya akan kongsi. Saya ada buku ni kan, dulu beli kitab ni dan ada orang membayarkan. Saya dah beli, lepas tu saya share, ada orang bayar 1,000 lebih ke 2,000 buku ni. Kitab ni ada banyak jilid. Ini adalah kisah Hilyatul Auliyat, iaitu kisah kehidupan para wali Allah. Jadi insya-Allah pagi besok saya akan mulakan dengan perkongsian siapakah wali Allah, ciri-ciri wali Allah, dan wali Allah boleh saja ada lagi pada zaman ini. Masya-Allah tuan-puan sekalian. Karamah wali Allah, manusia biasa tapi dinaikkan darjat dan diberikan kelebihan yang luar biasa yang tidak ada pada manusia biasa. Sebab itu budak ini boleh diizinkan Allah menyembuhkan mata yang buta, menyembuhkan penyakit dan buat perkara-perkara pelik. Itu bukan mukjizat, tapi itu dipanggil karamah. Okey, pengajaran yang kedua daripada hadis yang kita bacakan ini, berbohong dalam peperangan dan seumpamanya, begitu juga berbohong untuk selamatkan diri daripada kebinasaan adalah diharuskan syarak. Diharuskan syarak, subhanallah. Contoh, budak ini kan bila dia jumpa rahib, dia kata, wahai rahib, aku selalu dipukul oleh ahli sihir sebab aku sampai lambat. Dan aku lambat sampai ke rumah ahli sihir untuk belajar sihir sebab dia diperintahkan raja, bukan dia nak belajar. Raja suruh dia belajar dengan ahli sihir. Kerana aku singgah di tempatmu untuk belajar ilmu. Lalu apa rahib ni kata? Begini, bila kamu lambat kepada ahli sihir, kamu katakan bahawasanya keluargamu menahanmu. Lambat sampai sebab keluarga tahan. Mungkin keluarga suruh buat kerja dulu, keluarga sekian-sekian. Lalu apabila kamu lambat pula pulang ke rumahmu, lalu kamu dimarah oleh ahli keluargamu, katakanlah bahawasanya ahli sihir menahanmu. Adakah itu menipu? Tidak. Itu helah supaya tak binasa. Kalau tak, ahli sihir pun pukul, ahli keluarga pun pukul. Sebab soalannya mereka ni syak, anak ini pergi ke mana tak tahu. Padahal dia singgah di rumah rahib untuk mendengarkan ilmu. Jadi, itu bukan menipu, itu adalah helah. Tapi janganlah salah guna. Kalau orang poligami contoh salah guna, dia kata tak apa, tipu sunat. Janganlah membiasakan penipuan dalam rumah tangga sebab tak ada kebahagiaan jika tidak ada kejujuran. Masya Allah. Jadi mungkin adalah helah, bukanlah menipu. Macam tu.
Orang beriman pasti akan diuji pada kebenaran imannya dan keteguhan pendiriannya dalam menyatakan kebenaran. Sekalipun ia membawa kepada kehilangan nyawa sendiri. Subhanallah. Betul, pendakwah orang yang beriman akan diuji. Allah akan test sama ada kita tetap teguh kepada keimanan atau tidak. Pendakwah hendaklah sanggup berkorban apa saja di jalan dakwah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan memenangkan kebenaran. Pasti. Dan menolong para pendokongnya. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahawa seseorang itu dibenarkan mengorbankan diri sendiri apabila dapat padanya kepentingan agama. Masya Allah. Dalam kisah ini terdapat pengesahan kepada mukjizat Al-Quran kerana kisah ini menceritakan perkara gaib, yakni yang tersembunyi daripada pengetahuan manusia yang telah dilupakan oleh sejarah. Sebab itu kisah ini berkait dengan Ashabul Ukhdud yang mana Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka. Qutila ashabul ukhdud. Telah dilaknat ashabul ukhdud, yakni pemilik-pemilik para api, iaitu raja para pengikutnya yang terlibat dalam penggalian parit dan penyiksaan orang beriman. Sebab itu kisah ini dipanggil ashabul ukhdud. Subhanallah, ashabul ukhdud. Jadi tuan-puan sekalian, ashabul ukhdud ni adalah sahabat. Sahabat ukhdud adalah mereka yang sama-sama bersubahat menggali parit untuk membunuh orang beriman. Jadi Allah sebut qutila, maka telah dilaknat mereka itu. Jadi sebab itu kisah ini juga dikenali sebagai Ashabul Ukhdud. Subhanallah, surah Al-Buruj ayat yang keempat. Murabbi, iaitu pendidik, guru dan ulama digalakkan supaya menggunakan cara penceritaan dalam menyampaikan tunjuk ajar kerana cara itu boleh beri kesan. Pancang cerita Rasulullah kepada sahabat. Dan ini juga antara kaedah metodologi dakwah ataupun kita mendidik anak ataupun masyarakat dengan cerita-cerita. Sebab cerita sangatlah menarik. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, maaf dah lebih masa. Saya tahu ramai yang perlu kerja. Kan pukul 8 dah masuk kerja. Kemudian ramai juga anak-anak dah PDPR. Tuan-puan sekalian, teruskan berdoa dan kita tenang menerima apa jua yang bakal berlaku pada hari ini, terutamanya berkaitan dengan pemerintahan negara. Kan subhanallah, mudah-mudahan perkara yang kita takuti, yang kita bimbang tidak berlaku dan kita serahlah kepada Allah. Allah Maha bijaksana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang, dan mudah-mudahan dan sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar pakatan yang ada tujuan tersirat yang kita tidak ketahui mana-mana, kita tak tuju mana-mana pihak. Maksudnya mana-mana pihak yang ada tujuan yang boleh menyebabkan Islam itu tergugat, Islam itu tercabar, Islam itu semakin goyah, Islam itu semakin tidak kukuh di negara yang kita cintai ini, Allah menggagalkan. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kekal dan kita terus dipimpin oleh pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah dengan tanggungjawab yang dipikul. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ni memang tak dapat ni star. Dia tak dapat. Oh, tapi tak ada catatan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada semua yang sudi memberikan infak dalam bentuk star di DNB. Terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.